Hi dears, welcome to Sri Vidya Study Circle. నేను మీ శ్రీ విద్య మాస్టర్ త్రిమూర్తులు వరసాల. My dear students, JEE 2024 very important time this is. You have only 15 days, but these 15, if you will use successfully these 15 days, 100% you will be successful, no doubt at all. How to utilize these 15 days? ఏం చేయాలి? This is easy to win. How? Easy to win. Yes, this is new model. Up to 2023, this is a model and pattern same, but here 2024 little bit small change is there. That small change gives you big success. Yes, really small change, but that gives you the big success. What is that? I have to listen now. See my dear students, smart preparation to success. These 15 days smart preparation ela cheyali, how to smart prepare these 15 days, and what is the small difference, then how you will get the big success. It is now come. You know very well, exam pattern is very well the same just like as previous year, that is math, physics, chemistry. You know, here you know very well section A, the very important thing, listen carefully. Section, first of all listen my dear, all over India all the students are writing, not only you. నువ్వు ఒక్కడేగా రాయట్లేదు మై డియర్. కొంతమంది ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారంటే, బిఫోర్ డూయింగ్ ప్రిపేరింగ్ ద వీడియో ఐ విల్ టాక్ మోర్ అండ్ మోర్ స్టూడెంట్స్. చాలా మంది విద్యార్థులతో మాట్లాడుతూ ఉంటాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాట్లాడి అలాంటి ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని నేను వీడియో చెప్తూ ఉంటాను. సో చాలా మంది పిల్లలు ఏంటంటే 99% స్టూడెంట్స్ ఆర్ రైటింగ్ బోత్ ఎగ్జామ్స్, దట్ ఈస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ అండ్ జేఈ ఎగ్జామ్. బట్ వై యు ఆర్ గెటింగ్ వరీ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లీజ్ బి రిలాక్స్ గా ఉండు నాన్న. నువ్వు రిలాక్స్ గా ఉంటేనే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్. టాప్ సీక్రెట్, యూ నో వెరీ వెల్, while you are writing examination, these are very important all things. While you are writing any examination, especially competitive exam, if you are relaxing, you can write unprepared questions also, unknown questions also. You can write correct answer by elimination method. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, అసలు నీకు తెలియని క్వశ్చన్స్ కూడా, కాన్సెప్ట్ ఈస్ యూ నో వెరీ వెల్, in the same concept only they will ask the questions in JEE or any examination. So cool గా ఉంటే నువ్వు నువ్వు ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వని క్వశ్చన్స్ కూడా కరెక్ట్ రాయగలుగుతావు. ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ వర్రీ మోర్ అండ్ మోర్, చదివిన క్వశ్చన్స్ కూడా రాయడానికి ఇబ్బంది పడతావు. అది సో బి రిలాక్స్, రైట్, కమ్. సో two sections are there from each subject. Mathematics section A, section B. Physics section A, section B. Chemistry section A. Mathematics in section A you will get 20 questions. In section B 10 questions. These are same. Listen, what is the simple small change I will explain. How in previous year 300 out of the 300 marks. Out of 300 so many members got. This year nobody can get out of 300, no doubt at all. Percentage also very less. Percentile will be decreased. Yes, no doubt at all. Listen now. See, you get 300 marks, 300 every row. So 20 out of here, from out of these 10 questions, integer questions, you know, this is MCQ, multiple choice questions, you know. Here from these 10 integer questions, you have to write only 5 questions. Or any 5 questions. No need order 5. If you will write order 5, then after 6th onwards, you cannot write. Okay, any 5 questions. If you will get here section A, section B also same marks, that is right answer getting +4 marks, wrong answer -1 mark. Same, don't get worried, confuse oddiga. +4 for correct answer, -1 for incorrect answer, that's it. Okay na? Right. So what is the thing is, here in this section A, mathematics 80 and mathematics section A 80 and section B 20. In previous year 2023, here no negative marks. That's way negative marks లేవన్నప్పుడు మనం ధైర్యంగా రాసేస్తాం అందరూ. Here 20, in mathematics 20 and physics 20 and chemistry 20, total 60 marks are there in section B. So without getting any negative marks లేవంటే ధైర్యంగా రాస్తాం. ధైర్యంగా రాయడం వల్ల at least 40 to 50 marks they are getting here up to 2023.
That's way they got more and more percentile and they got 300 of 300. But this year there is no chance. ఎవరైతే కష్టపడి చదువుతారో, ఎవరైతే ప్లాన్ గా ఎగ్జామ్ రాస్తారో వాళ్ళే గెయిన్ అవుతారు. ఆ ప్లాన్ గా రాయడం ఏంటో నేను చెప్తాను వినండి. సో ఇక్కడ 60 మార్క్స్ అప్పుడు ఈజీగా వచ్చేసేవి, అంటే నెగిటివ్ మార్క్స్ లేవు కాబట్టి గెస్ చేసి పెట్టాం అనుకుంటే కరెక్ట్ అయితే 4 మార్క్స్ వచ్చేసేవి, ఇన్కరెక్ట్ అయితే నో 0 మార్క్స్, ఏం పోవు కాబట్టి, నెగిటివ్ మార్క్స్ ఏం లేవు కాబట్టి. కానీ ఇప్పుడు నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అటెంప్ట్ చేయలేరు. అటెంప్ట్ చేస్తే ఇన్కరెక్ట్ అయితే రాంగ్ అవుతుంది, మార్క్స్ పోతాయి. చదివిన పిల్లడు మాత్రం రాయగలుగుతాడు. కాబట్టి ఈజీ టు విన్ అని చెప్తున్నా. ఎలాగో చూడండి చెప్తా. ఇకపోతే హియర్ 80, 80, 80, 240, హియర్ 60, 300. You know very well. So what is the small change? Still they didn't updated in so many online. సో కొన్ని అప్డేట్స్ చేయలేదు ఆన్లైన్ లో. గూగుల్లో కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్, కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్న సెక్షన్ బి కి, ఇప్పటికీ నా ఇన్స్టిట్యూట్ పిల్లలు కూడా కొంతమందికి తెలియలా. నేను ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతుంటే ఏమన్నా సెక్షన్ బికి నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయంటే సార్ నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు. అందుకోసమే ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి, బీ కేర్ఫుల్ అండ్ యూ కెన్ విన్ ఈజీలీ. మా టెక్నిక్స్ ఫాలో అయితే ఎలా విన్ అవుతావు ఈజీగా నేను చెప్తాను. 15 రోజులు ఎలా ఫాలో అవ్వాలో చెప్తాను, విను. 100% ఫాలో అవుతావు. సో ఇవి 240, 60 అనేది నీకు తెలిసింది. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. నువ్వు కేర్ఫుల్ గా ఉంటే 100% గెలుస్తావు. కమ్ టు పాయింట్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ స్మాల్ లిటిల్ బిట్ చేంజ్ అనేది క్లియర్ అయింది. నౌ కమ్ టు దిస్ స్మార్ట్ ప్రిపరేషన్ అండ్ టు సక్సెస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్మార్ట్ ప్రిపరేషన్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటో చెప్పనండి. You have only 15 days. Some students are preparing IPE and both JEE. Don't worry. Why are getting hurry? Why are getting worry and hurry? Because ఎందుకు అలా అంటున్నానంటే intermediate IPE syllabus is only JEE syllabus, but the concept, basic concept is same. In depth they are asking question. That's it. So while you are preparing IPE, you get first of all preparation plan వేసుకో. IPE చదువు, నో భయపడద్దు. హ్యాపీ ఐపీఈ చదువుతున్నప్పుడు జస్ట్ 2 hours ఐపీఈ, 2 hours జేఈఈ అండ్ 1 hour ఐపీఈ, నో ప్రాబ్లం. 2 hours ఐపీఈ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు జేఈఈ కాన్సెప్ట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నావు. ఫీల్ మెంటల్లీ, అలా ఫీల్ అవ్వాలి మెంటల్ గా. ఎస్, ఐపీఈ ప్రిపరేషన్ ఈస్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ బేసిక్ టు జేఈఈ. జేఈఈ రివిజన్ చేస్తున్నావు కాన్సెప్ట్. వై ఆర్ గెటింగ్ వర్రీ అండ్ హర్రీ? డోంట్ వరీ. ఓకే, నౌ కమ్ టు హియర్. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టాప్ టాపిక్ వైజ్ ప్రిపరేషన్ స్టాప్ చేయి. ఏంటి జేఈ కోసం జేఈ కొత్త పుస్తకాలు చదువుతారు, డోంట్ రీడ్ దట్. స్టాప్ ద స్పెషల్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ జేఈ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్మార్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? స్పెషల్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ జేఈ స్టాప్. నెక్స్ట్ ఈస్ immediately start mock test. Already before 1 month I told you should start mock test. Still some students are preparing PYQs. Oh God, what is this nonsense? Please, sorry to say, this is nonsense. Inka PYQs prepare avutunadu. Don't prepare, my dear. Don't do still PYQ. Just write mock test exam. అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చదవాలి, చదవకూడదు, ఎగ్జామ్ రాయాలా. ఎస్, ఐ అప్లోడెడ్ ఇన్ అవర్ యాప్. శ్రీ విద్యా స్టడీ సర్కిల్ యాప్ లో నేను అప్లోడ్ చేశాను మాక్. ఎలా అంటే నువ్వు టెస్ట్లు మాత్రమే రాయాలి. ఇప్పుడు జేఈఈ ప్రిపరేషన్ స్పెషల్ గా చేయొద్దు, ఓన్లీ టెస్ట్ రాయాలి, అనాలిసిస్ చేయాలి. చెప్తా చూడు. సో చేసేటప్పుడు ఎలా ముందు ఇమీడియట్ గా పీవైక్యూస్ ప్రిపేర్ అవ్వద్దు. పీవైక్యూస్ అంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ మాక్ టెస్ట్ లా రాయాలి. మన యాప్ లో అద్భుతంగా క్రియేట్ చేశాను మీకోసమే. ఈ షార్ట్ పీరియడ్ అద్భుతంగా యూజ్ అవుతుంది. నో నీడ్ టు రైట్ అగైన్ 15 క్వశ్చన్స్, 15 డేస్ ఉంది కదా, 15 ఎగ్జామ్స్ రాసేయాలి. తప్పు అది. నో నీడ్. నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ రాయడం అనేది ముఖ్యం కాదు. ఎలా రాయాలి చూడండి, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే నేను మాక్ టెస్ట్లు పెట్టాను. మన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ అండ్ వెల్ related model question papers I uploaded in our app srividyastudycircle.testpress.in. Google Play you will get, otherwise in our description you will get our app లో upload చేశాను. previous years na previous question papers with solutions. Okay, not only that, previous years you have to write as mock tests. That is very important. Okay na, mock test la రాయండి. And latest based on new syllabus I have uploaded exam question papers, మోడల్ క్వశ్చన్స్ జేఈ బిఫోర్ 10 years క్వశ్చన్ పేపర్స్ అబ్జర్వ్ చేసి సీనియర్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ తయారు చేశారు. అవి సో మెనీ దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్. We should not tell that. Based on previous exam questions and so many NDA exam questions అబ్జర్వ్ చేసుకొని మోడల్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ తయారు చేసి ఆ మోడల్ ఎగ్జామ్స్
JEE model exams, model questions exams, related questions exams. Like that you have to write. ఏ మార్కెట్ లో ఏదో క్వశ్చన్ పేపర్ దొరికితే వచ్చి ప్రిపేర్ అవ్వకూడదు, మాక్ టెస్ట్ రాయకూడదు అనలేదు. బట్ చాలా మంది పిల్లలు పాపం మాక్ టెస్ట్ అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ రాస్తున్నారు, అలా రాయొద్దు. అట్లీస్ట్ ఈ 15 days అయినా మీరు కంప్యూటర్ లో సిబిటి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ రాయాలి. సిబిటి షుడ్ బి రైట్. నేను ప్రొవైడ్ చేశాను. అతి తక్కువ ఫీజు, ఓన్లీ 1999 రూపీస్ ఓన్లీ. బికాస్ చాలా మంది పిల్లలు పాపం అమౌంట్ లేక ఈ మాక్ టెస్ట్ రాయకుండా డైరెక్ట్ గా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు. ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ కంటే చాలా ఈజీ JEE ఎగ్జామ్. ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ అంటే కంపల్సరీ 160 బిట్స్ నువ్వు అటెంప్ట్ చేయాలి. 160 బిట్స్ చదవాలి, మొత్తం అన్ని టాపిక్స్ చదవాలి, నీ బుక్స్ లో ఉన్న అన్ని మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఆల్ చాప్టర్స్ చదవాలి, 160 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి. బట్ JEE నో నీడ్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్, నేను టాపిక్స్ కూడా మీకు చెప్పాను, మీరు నోట్ చేసుకున్నారు. ఆ టాపిక్స్ 26 క్వశ్చన్ టాపిక్స్ అంటే 20 టాపిక్స్ ఎనఫ్. 6 టాపిక్స్ యూ కెన్ లీవ్. Out of 90 questions here, 90 questions they are asking. See, 30. No need to write 30, 90 questions. 40 this year, 35, 40 కూడా సరిపోతాయి. ఎందుకంటే నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా, కట్ ఆఫ్ తగ్గిపోతుంది. ప్రీవియస్లీ 90 క్వశ్చన్స్ లో 45 క్వశ్చన్స్ రాస్తే చాలు. బెస్ట్ కాలేజీలో, బెస్ట్ IITs లో, NITs లో, IITకి ఎలాగో JEE మెయిన్స్ క్వాలిఫై అయిపోతావు అడ్వాన్స్ కి. అండ్ NIT లో మంచి NITs లో సీట్స్ వచ్చింది. 40 to 45 అప్లై చేసిన వాళ్ళకి, OC విద్యార్థులకు కూడా 40. బట్ కరెక్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇంపార్టెంట్. 45 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే సరిపోదు, 99% షుడ్ బి కరెక్ట్. ఎస్, మోడల్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా రాయాలి చూడండి. నువ్వు ఈ రోజు స్టార్ట్ చేయండి, లేదా రేపు స్టార్ట్ చేయండి. ఎలా స్టార్ట్, నేను మాక్ టెస్ట్లు పెట్టాను మీకు. అన్ని రోజుకు ఒకటి రాయకండి, ఒక మాక్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్ రాయండి. ఎలా రాయాలో చెప్తా చూడండి. మాక్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్ రాయండి. రాసిన తర్వాత ఏదో పేపర్ రాయద్దు, నేను చెప్తున్నాను. అండ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపరేషన్ కాదు, ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ రాయాలి. మాక్ టెస్ట్ లాగా సిబిటీలో రాయాలి, మన యాప్ లో ఉన్నాయి. రెండోది రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ సేమ్ జస్ట్ లైక్ JEE ఎగ్జామ్ 10 year క్వశ్చన్ పేపర్స్ అబ్జర్వ్ చేసి అలాంటి బేస్ చేసుకుని తయారు చేసిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ రాయాలి. మార్కెట్ లో ఏదో కాదు. రాసిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీలో నీ స్టైల్ వేరే, ఎవరి మాట నీకు ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ నీకు ఏది బాగా ఇంట్రెస్ట్, ఎందులో ఎక్కువ మార్క్స్ చెక్ చేసుకో. ఫస్ట్ నీ టార్గెట్ 45 క్వశ్చన్స్ రాయాలి మెయిన్ ఎగ్జామ్ లో. ఇక్కడ 45 రాయదు, 20 రాయి చాలు. ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ తీసుకో. ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెమిస్ట్రీ 10 క్వశ్చన్స్ రాసుకో. కంపల్సరీ కరెక్ట్ అయిపోవాలా. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ అయితే అన్నీ రాయినా. ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ లో అవుట్ ఆఫ్ 90కి నీకు 20 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, నో ప్రాబ్లం, లీవ్ ఇట్, వదిలేయాలి. ఎవడైతే ఇఫ్ యూ లీవ్ యూ విల్ గెట్ మోర్ మార్క్స్. క్వశ్చన్స్ వదిలేస్తే ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి. నిజమే, ఇదేంటి సార్ వదిలేస్తే? నిజంగా ఏది పడితే అది రాసేస్తే ఎక్కువ మార్కులు రావు, పోతాయి. చూడండి, ఇఫ్ యూ అటెంప్ట్ మోర్ యూ విల్ గెట్ లెస్ మార్క్స్, నో డౌట్ అట్ ఆల్. ఇప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయని చెప్పింది. 20 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయి. ఫస్ట్ కెమిస్ట్రీ ఒక 10, మ్యాథ్ ఒక 5, ఫిజిక్స్ ఒక 5. అది నువ్వు బ్యాలెన్స్ చేసుకో. నేను రఫ్ గా చెప్తున్నా 20 క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ 1 day లీవ్ చేయి. ఈ డే అంతా పేపర్ అనాలిసిస్ చేసుకో. అందులో సుమారుగా 90 క్వశ్చన్స్ లో నీకు సంబంధం లేని క్వశ్చన్స్ మినిమం 20 to 30 క్వశ్చన్స్ ఉంటే లీవ్ చేయి. ఇంక 60 క్వశ్చన్స్ అంటే నువ్వు చదవని టాపిక్ నుంచి ఇస్తాడు కదా, అవి నీకు సంబంధాలు వదిలేసే, నో ప్రాబ్లం. ఇక 60 క్వశ్చన్స్ మాత్రం 100% నువ్వు చదివిన టాపిక్ నుంచి వస్తాయి. 60 క్వశ్చన్స్, ఇది చాలా టాప్ సీక్రెట్. ఇలాగే అనాలిసిస్ చేసుకో. అనాలిసిస్ అంటే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చూడడం కాదు. ఈ 60 క్వశ్చన్స్ లో నువ్వు 20 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయగలిగావు, 40 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయలేకపోయావు. ఆ 40 క్వశ్చన్స్ ఏ సబ్జెక్ట్, ఏ రిలేటెడ్, ఏ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ ఉందో ప్రిపేర్ అవ్వు. 100% నువ్వు గెలుస్తావు. జస్ట్ 9 to 10 ఎగ్జామ్స్ చాలు, మోర్ అండ్ మోర్ అవసరం. 15 days ఉంది. 15 days యాక్చువల్గా 18 days ఉంది, అలా కాదు, 15 days అనుకోవాలి. ఈ 15 days లో నువ్వు ఓన్లీ 9 to 10 ఎగ్జామ్స్ రాయి చాలు. ఇవాళ ఎగ్జామ్ రాయి, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయి. మళ్ళీ రేపు ఎగ్జామ్ రాయి, ఎల్లుండి గ్యాప్ ఇన్ తర్వాత దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత డైలీ ఎగ్జామ్స్ రాసుకోవచ్చు. అంటే ఒక అట్లీస్ట్ 4-5 ఎగ్జామ్స్ మాత్రం ఎగ్జామ్ రాసి బాగా అనాలిసిస్ చేయాలి. ఒక 5 ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత నీకు బాగా గ్రిప్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు డైలీ ఎగ్జామ్, మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ కూడా ఎలా పడితే అలా రాయొద్దు. స్కూల్ కాలేజ్ మానే నష్టం లేదు, ఎప్పుడు మానేది, రోజు మానవసరంలా. ఇప్పుడు ఇవి చూడండి, ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్స్ లీవ్ చేయి. నీకు తెలియదు అంటే లీవ్ చేసేయి, నో ప్రాబ్లం. అర్థమైందా? నువ్వు లీవ్ చేస్తేనే ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి. ఏది పడితే అది అటెంప్ట్ చేస్తే ఎక్కువ మార్క్స్ రావు, లెస్ మార్క్స్ వస్తాయి. తర్వాత డోంట్ ఇంకొంతమంది పిల్లలు చేస్తారు, PYQ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఏంటి నీ బొంద? ప్రాక్టీస్ చేయొద్దు, మాక్ టెస్ట్ రాయి. నేను తయారు చేశాను, అద్భుతంగా టైప్ చేసి సూపర్ గా తయారు చేశాను. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాయి. తర్వాత అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చెప్పాను కదా. నీకు సంబంధం 30 క్వశ్చన్స్ వదిలేసేయి.
నువ్వు 3 years 3 గంటల ఎగ్జామ్ రాస్తే more than 6 hours అనాలిసిస్ టైం పడుతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి నువ్వు చూడు, ఎగ్జామ్ మానేసి ఐపీ బ్యాలెన్స్ చేసుకో, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావంటే ఎగ్జామ్ కోసం కాలేజ్ రోజు మానేయమనట్లా, ఈ రోజు కాలేజ్ మానేసేసి 9 to 12 ఎగ్జామ్. ఇది కూడా చాలా మంది తెలియదు. నాన్న నీకు ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడెప్పుడు కండక్ట్ చేస్తే తెలుసా అంటే మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్. మార్నింగ్ అనుకుంటు సార్, కొంతమంది పిల్లలకి ఆఫ్టర్నూన్ అనుకుంటు సార్ అన్నారు. నాకు చాలా బాధ వేసింది, అందుకే ఇవన్నీ వీడియోస్ చేయడం కారణం. నువ్వు ఒక రోజు ఏం చేస్తావు అంటే 9 to 12 ఎగ్జామ్ రాయి. మీకు 2 సెషన్స్ ఇచ్చాడు వాడు, 2 సెషన్స్, ఎయిదర్ మార్నింగ్ 9 to 12 or 3 to 6 అంతే. నువ్వు ఎగ్జామ్ కూడా నీ మైండ్ లో చక్కగా అద్భుతంగా ఫిక్స్ అయిపోయి 9 to 12 2 days రాయి. అలాగే ఒక 2 days ఈ రోజు కాలేజ్ మానేసి మార్నింగ్ 9 to 12 ఎగ్జామ్స్ రాసేసి, తర్వాత భోజనం చేసేసి ఈవినింగ్ వరకు ఆ పేపర్ అనాలిసిస్ చేసి రేపు ఉదయం మళ్ళీ కాలేజ్కి వెళ్ళిపో. అర్థమవుతుందా? ఎల్లుండి మళ్ళీ కాలేజ్ మానేసి 3 to 6 ఎగ్జామ్ రాయి. అలా చేస్తే ఈ 15 days లో 100% నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఇస్ ద గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. యూటిలైజ్ దిస్ 15 days. నువ్వు చాలా మంది పిల్లలు సెషన్ 2 రాస్తాను, జేఈ మెయిన్స్ 2 రాస్తాను April 1st లో. ఏంటి ఏప్రిల్ లో రాసేది నీ బొంద? March 20th ఎగ్జామ్స్ అవుతాయి, March 20 అయితే ఆ 10 రోజులు ఏం చదువుతావు నీ బొంద? ఏం చదవలేదు. ఏం చేస్తావు? 10 రోజులు ఓన్లీ ఎగ్జామ్స్ రాస్తావు. దిస్ ద రైట్ టైం. ఆల్రెడీ ఫామ్ లో ఉన్నావు, చక్కగా చదువుకుని ఫామ్ లో ఉన్నావు కదా. ఇదే ఫామ్ లో ఈ 15 days ప్రాక్టీస్ చేయి. సూపర్, నేను చెప్పినట్టు చేయి, అద్భుతంగా గెలుస్తావు. ఒకసారి మళ్ళీ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ విను. ఇవన్నీ గోల్డెన్ పాయింట్స్ అనమాట. చాలా మంది పిల్లలతో మాట్లాడి నేను ఆలోచించి చెప్పిన విషయాలు ఉన్నాయి. ఓకేనా? గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. దిస్ ఇస్ ద న్యూ మోడల్. అంటే ఎందుకన్నానంటే ఇదిగో ఇది చాలా మందికి తెలియదు ఇప్పటికీ. అంతకు ముందు 60 వచ్చేసేవి, 50 వచ్చేసేవి. అక్కడే 50 మార్క్స్ వస్తే ఇక్కడ ఇంకొక చాలా ఈజీ. ఏంటి 60కే 50 మార్క్స్ వస్తే 240 మార్క్స్ కి నీకు 100 మార్క్స్ ఎందుకు రావండి? అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ 60కే 50 మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే 240లో 100 ఈజీగా వస్తాయి. ఆ విధంగా ఎక్కువ ర్యాంక్స్ వచ్చే లాస్ట్ ఇయర్ వరకు. ఇప్పుడు అలా కుదరదు, ఇక్కడ అంత ఛాన్స్ లేదు. ఇప్పుడు చదివిన పిల్లలే టెక్నిక్ గా రాయాలి ఎగ్జామ్. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేయండి, నేను చెప్పిన టెక్నిక్ ప్రకారం స్టార్ట్ చేయండి. 100% గెలుస్తారు. గాడ్ బ్లెస్ యూ. చక్కగా ఉపయోగించుకోండి. మన యాప్ లో మొత్తం మంచి పేపర్స్ అప్లోడ్ చేశాను, ఉపయోగించుకోండి. మొత్తం మెటీరియల్ మొత్తం అంతా ఉంది, ఫ్రీగా ఉపయోగించుకోండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఆల్ ది బెస్ట్.